स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल रे आउ एक नवा वीडियो मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। आमे जो आरंभ करथिले ओडिया व्याकरण रो इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडा को आमे कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूथिले। आमे प्रीवियस वीडियो रे देखिथिले कि विशेषण संपर्क तार कोन प्रकार भेद रहिछि केते प्रकार आमे किछि देखिथिले। ता आगो को बढ़ी कि आज आमे तार आउ किछि प्रकार जहाँ बड़ी जाइए ताकू आम आज यही वीडियो रे संपूर्ण भाव में डिस्कसन करवा कॉन्सेप्ट गुड़ा को क्लियर करवा। तो ता पूर्वर आम जानी रखा कि विशेषणटा कौन। आम पूर्व वीडियो रे भी पढ़ी थे कि विशेषण होउछि एक पद। कौन कहली विशेषण होउछि गोटिए पद जहाँकि अन्य एक पदर कौन करें जहाँकि अन्य एक पदर तामाने गुण अवस्था संख्या परिमाण आदि को विशेषित करिथाए ताहाकु आमे विशेषण बोली कहि थाउ हैला। आउ एटा कौन होता है मुख्यतः एटा विशेष्य को ही विशेषित करिथाए। ता छड़ा एटा आमे जानिछु विशेषण को किपरि विशेषित करिथाए। तापरे आउ आमे जानिछु कौन क्रिया को किपरि विशेषित करिथाए सर्वनाम को किपरि विशेषित करिथाए से सब आमे पूर्व वीडियो मानकरे संपूर्ण भाव में पढ़ी। आज आमे जेउटा देखिबा आपणकर आजिर अछि कोन 12 नंबर रे अछि अव्ययर विशेषण। कोन अछि अव्ययर विशेषण। तो एठारे अव्ययर विशेषण कोन यह जानिबा पूर्व आमे अव्यय कोन टिए ता माने साम्यक धारणा नै जिवा। अव्यय हेउछि एटा भी मध्य गोटे पद हैला। एटा संपर्क में आम आग वीडियो मानक पढ़ा किंतु वर्तमान आप जानी रखु कि अव्यय हेउछि गोटे पद बुझिले जहाँकि वाक्य व्यवहार होता है बुझला। तो आम कौन कहवा तार डेफिनेशन जदि देवाकू जीवी ताहले मु कहि परिबि जे वाक्य रे जेउ एक पदर लिंग वचन काल आदि रे कौनसी परिवर्तन होई न थाए। मु कौन कहली आपण माने आउ थरे सुनी रखंतु। मु कहली जे वाक्य रे जेउ पदर लिंग काल आउ कौन लिंग काल और वचन आदि रे कौनसी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए ताहाकू आमे कौन कहि थाउ अव्यय बोली कहि थाउ। आमे आगो को जेते बेले क्लास करिवा सेते बेले अव्यय संपर्क रे जानिबा संयोजक अव्यय विजेजक अव्यय से गुड़ा सब आमे पढ़ा। तो वर्तमान आमे जानिले कौन अव्यय कौन जानिले तो अव्ययर विशेषण कौन एबे जानिबा हैला। तो देखंतु विशेषण कौन करिथाय विशेषित करिथाय। एटारे अव्ययर कहिछि माने काहाकू विशेषित करूथबो अव्यय को विशेषित करूथबो। तो आमे डेफिनेशन जदि दे परिबा आम अनुसार कौन लिखिबा जदि विशेषण पदटी अव्यय पद को विशेषित करूथबो ताहेले ताकू आमे अव्ययर विशेषण बोली कहि थाउ। आशा करूछि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइथिबो। आमे देखिबा एठारे फॉर्मली कौन लेखा है हैला। जेउ विशेषण पद अव्यय पद को विशेषित करे काहाकू विशेषित करे अव्यय पद को विशेषित करे ताहा अव्यय विशेषण अटे। अव्यय पद को विशेषित करूथबो जदि आमे उदाहरण देखिबा प्रथम उदाहरणटा आपण देखंतु जगन्नाथ दास स्वप्न रे देखिले ठीक जेमिति निजे जगन्नाथ तांको सम्मुख रे ठिया होई कहउछंती। तो एठारे देखंतु आपण जदि देखिबे कौन देखिए ठीक जेमिति मु कौन कहली ठीक जेमिति एठारे आमर अव्यय पद कौन जेमिति आमर अव्यय पद आपणकर कौन आमर अव्यय पद होउची जेमिति एवं ए जेमिति को किए विशेषित करुछि ठीक आगुआड़े देखंतु कला अक्षर रे आपणकर लेखा हेछि ठीक। तो एठारे देखंतु गोटिए अव्यय पद सॉरी मु एठारे आपणको भूल कली जेमितिटा कौन गोटिए अव्यय पद कौन जेमितिटा गोटिए अव्यय पद ता आगरे देखंतु कला अक्षर रे कौन लेखा हेछि ठीक एवं सेई ठीकटा जेमिति को कौन करुछि विशेषित करुछि। जेहेतु जेमिति गोटिए अव्यय से कारणरू ठीक आमर अव्ययर
ବିଶେଷଣ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ତାଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅବିକଳ। ଯେଉଁ ଅବିକଳଟା କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅବିକଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି କ'ଣ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏବେ ବାକ୍ୟର କ'ଣ, ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବେଲେ କ'ଣ, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ସେମିତି ଆମକୁ ଆଭାସ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କହିଛି ତାର। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, କାହାକୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ତାହା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କ'ଣ କରୁଥିବ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ସେ ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ'ଣ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି। ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି, ଏଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ହେଲା। ଏଟାର ଅର୍ଥକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଅର୍ଥକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସତେ ଭାରତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ସତେ ଭାରତ ହକିରେ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ସତେ ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ, ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସତେ। ହଁ, ସତେ ସେ ପୂର୍ବ ଗୌରବଟା ଫେରି ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବ। ତ ଏଠାରେ ସତେ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ, ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ, ସେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ସେ କାରଣରୁ ସତେଟା ଆମର କ'ଣ, ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତା ଆଗୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, ଅବଶ୍ୟର ତାର ଆଗୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟେ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅବଶ୍ୟଟା ଆମର ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖି ରଖିବା, ଏଠିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ଟା ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦଟି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି ବାକ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ, ତାପରେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସତେଟା କ'ଣ, ସତେ ପଦଟି ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ ବାକ୍ୟକୁ। ଓ ତୃତୀୟଟା ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ କହିଛି ଅବଶ୍ୟ ପଦଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ, ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ, ସତେ, ଅବଶ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳନା ବେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା
ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ହଉ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ, କମ୍ପାରିଜନ୍ କିଛି କରିଥାଉ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ'ଣ ହେଉଥିବ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ? ବିଶେଷଣ ପଦଟି ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ହେଲା, ଏଠିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଲାଗେ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତର ତମ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯାହା ଅଛି ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ତର ଏବଂ ତମ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥିବ ବାକ୍ୟର ଆମର ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଦେଖିବା ସେଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ'ଣ କରୁଥିବ? ତୁଳନା କରୁଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତ ଦେଖିବା 2 ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ କି 2ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତର ତମ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠିରେ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ହରିଠାରୁ ଏଠାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିରେ ତର ଲାଗିଲା। ସେଟା ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଟା ଦେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ'ଣ କରୁଛି? 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି 2 ବା ତତୋଧିକ କ'ଣ 2 ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ରାମ ଆଉ ହରି ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କିପରି ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ହେଲା, ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଳକ। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟୋଟାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ କପିଳାସରୁ ଉଚ୍ଚତର। ଏଠାରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଏବଂ କପିଳାସ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚତର। ହିମାଳୟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଟୋଟାଲ୍ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଆମର କିଏ? ହିମାଳୟ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ସେବା ଜୀବନ ହୁଏ ମହିୟାନ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହିୟାନ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସଫଳ କରେ। ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅର୍ଥ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମାନେ କ'ଣ? 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ। ମହିୟାନ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ। ମହିୟାନ କ'ଣ? 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମହାନ। ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ।
ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତତ୍ସମ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ। କେଉଁଠୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତତ୍ସମ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ତା ଆଗ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ସେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତୁଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଶେଷଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା, ଆପଣ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଥିଲେ ଆମେ ତର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କ'ଣ ତମ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ତର, ଆଉ ସମଗ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତମ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଗୋଟେ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆଗଆଡ଼େ ପଳେଇବା ହେଲା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁର ମାନେ ମଧୁର, ସେଟା ତାମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଧୁରତର ବୋଲେ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାହେଇକି କୁହାଯାଉଛି ମଧୁରତମ। ବୋଲେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁଳନା କରିକି ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଉନ୍ନତ ମଧୁର, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ମଧୁରତର। ସେମିତି ସୁନ୍ଦରତର ସୁନ୍ଦରତମ, ଚତୁରତର ଚତୁରତମ। ସେଭଳିଆ ଅଛି ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ, ପ୍ରାଚୀନତର ପ୍ରାଚୀନତମ, ସାମାନ୍ୟତର ସାମାନ୍ୟତମ। ସେଭଳି ଆମର ଆଉ ଅଛି ବଳବତ୍ତର ବଳବତ୍ତମ। ତାପରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଗୁରୁତମ, ଲଘୁତର ଲଘୁତମ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ତର ଏବଂ ତମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ, ତର ବୋଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା ହେଉଥିବ, ତମ ବୋଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଘଟୁଥିବ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତର ଆଉ ତମ ଆପଣ ବୁଝିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ୟସ୍ କିମ୍ବା ୟାନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖିବ, ୟସ୍ ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମର ଅଛି ୟସ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତର ବେଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ୟସ୍ କିମ୍ବା ୟାନ୍ ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ରହିଛି, ସେଟା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଇଷ୍ଟଟା ବହୁତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା, ଗୁରୁ ଗରିୟାନ୍ ଗରିଷ୍ଠ, ଲଘୁ ଲଘିୟାନ୍ ଲଘିଷ୍ଠ ହେଲା। ସେମିତି ମହତ୍ ମହିୟାନ୍ ମହିଷ୍ଠ, ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଷିୟାନ୍ ବର୍ଷିଷ୍ଠ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଯେମିତି ବଳବାନ୍ ବଳିୟାନ୍ ବଳିଷ୍ଠ, ଯୁବା ଯବିୟାନ୍ ଯବିଷ୍ଠ, ଦୃଢ଼ ଦ୍ରଢ଼ିୟାନ୍ ଦ୍ରଢ଼ିଷ୍ଠ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆସେ। ତ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣଟା କ'ଣ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣଟା କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବସେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଲେ ହେଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା, ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସୁଥିଲା ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ
ବସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଯେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ ବୁଝିହେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ବାଛି ନେବା ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ତାର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମହତ୍ ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ମହତ୍ ଜନ ହେଲେ ଜନ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ତାର ଆଗରୁ କ'ଣ ବସିଛି ମହତ୍ ତା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବସୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ସେପରି ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ ହେବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବୁଝିଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବସିବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କି କ'ଣ କହିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା। 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନକ ଓ ସତ୍ୟପାଳକ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଓ ସତ୍ୟପାଳକ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତାର ପୂର୍ବ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବସିଛି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ କ'ଣ ବସିଛି ଧାର୍ମିକ ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପରେ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ଏକ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ପିଲାଟିର ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦରଟା ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସିଛି। ଆଜିର ପାଗ ନିର୍ମଳ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ତାପରେ ବସିଛି। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ କହିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସିଥାଏ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ତାହେଲେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ବସୁଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ବୁଝିବା କି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ତ କ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରେ କ'ଣ ଅଛି 2ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ କି କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ବାକ୍ୟରେ 2ଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲାଗିଥିବ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା କ'ଣ କରୁଥିବ ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଥିବ ମାନେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି କି ଯେଉଁ 2ଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥିବ ପୂର୍ବ
ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ପର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। କ'ଣ କରୁଥିବ? ପୂର୍ବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ପର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ି ରଖିବା। କ'ଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କ'ଣ କରିଥିବ? ବିଶେଷିତ କରିଥିବ। ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଣ ଘର ଛାତ ଘର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିରେ ଟିଣ ଘର ଛାତ ଘର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଣ ଘର, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିନିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଣ ଘର, ଯାହା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି? ଟିଣ ଘର। କ'ଣ କହିଛି? ଟିଣ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଣଟା କ'ଣ? ଟିଣଟା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟିଣଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବଂ ଘରଟା କ'ଣ? ଟିଣଟା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଘରଟା କ'ଣ? କୋଠା ଘର, ବଙ୍ଗଳା ଘର, ସେମିତି ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଘରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟିଏ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଏ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, କିପରି ଘର? ତା'ର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? ତା'ର ଗୁଣଟା କ'ଣ? ଟିଣ ଘର, ଟିଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଘରକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଟିଣଟା ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଟିଣ ଘର। ଘରର ଗୁଣ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କିଏ? ଟିଣ। ତେଣୁ ଟିଣଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବିଶେଷଣ ନୁହେଁ। ଟିଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି କାମ କରୁଛି? ଏହା ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କରୁଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର, ଏଇଟା ବି ଘରଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଛାତ, ଛାତଟା ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଛାତଟା କ'ଣ କରୁଛି? ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କିପରି ଘର କହିଲେ? ଛାତ ଘର କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ? ଏଇ ଟିଣ ଏବଂ ଏଇ ଛାତ, ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କ'ଣ? ବିଶେଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏ ରୁଲ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ? ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଋତୁରେ, ଋତୁଟା କ'ଣ? ଋତୁଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ, ଋତୁଟା କ'ଣ? ଋତୁଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ଶରତଟା ବି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏବଂ ଶରତଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଋତୁକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳର, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ୍ୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖରେ କ'ଣ କହିଛି? ଖରେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଗରୁ, ଖରେ କହିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ, କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ? ର ଅଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ର ଅଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ସେଇଟା ତ ଆମେ ସେ ଯଦି ଦୁଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।
ଗଳାର ମାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ମାଳି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ରଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଲାଗିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ହେଲେ ଏଠିରେ ଆମେ ରୁଲ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇ ବିଶେଷଣର ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥିଲା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତା ପରର ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।